सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबित देह नाहे इंद्री नाहे मन बुद्ध प्राण नाहे कारण अविद्या नाहे और सुख जो कहो। आश्रम वर्ण नाहे जात कुल धर्म नाहे करता कर्म नाहे भोगता ना को कहो। देह नाहे इंद्री नाहे मन बुद्ध प्राण नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अध्यात्म प्रकाश की विचार चल रही है। पंडित सुखदेव सिंह जी निर्मले महापुरुष जिन्हों ने ये ग्रंथ के करता बन के लिखा है, जिस विच अध्यात्म विचार है, आत्मा के संबंधी विचार हैं। सो जिवें पिछे पढ़िया कि गुरु जी ने सिख नूं ये संसार रूप बंधना रूप दसन लई लोहे का पिंजरे का प्रमाण दिता, नाल कहा भी तू अपने जिहड़े भरम उस भरम नूं निवार के अपने स्वरूप नूं संभाल ते जिस करके ये संसार रूपी जिहड़ा पिंजरा इनू फाड़ के जिहड़ा ज्ञान रूपी शेर जिहड़ा निकलेगा ते वो ज्ञान रूपी शेर दे नाल फिर तू मुक्त हो जाएगा, अपने स्वै स्वरूप नूं जान लवेगा। सो अगे जिहड़ा सिख आ वो अपना अनुभव कहन लगा, लिखिया ग्रंथ विच अब सिख अपनो अनुभव कहता है। सिख अपना अनुभव जो उन्होंने ज्ञान होया सुन के वो कहन लगा बित दे राही। देह ना है इंद्री ना है गुरु जी तुहाडी किरपा दे नाल हुण मैं अपना अनुभव कथन करदा, दसदा वा मैनू की ज्ञान होया कि मैं देह भाव ये जिहड़े शरीर है दोनों सूक्ष्म स्थूल ते कारण तिन्ने शरीरां बारे दसदा। मैं देह भी नहीं हाँ, मैं शरीर भी नहीं हाँ, क्योंकि आत्मा दे बारे कथन कर लगा ना भी मेरी आत्मा ते ब्रह्म रूप आ ते ये देहां दे जड़ इन्हां नूं प्रकाशन वाली है मेरी आत्मा। तां करके हुण कह रहा भी मैं देह नहीं हाँ, इंद्री ना है इंद्री भी नहीं हाँ, जो संकल्प विकल्प रूप बिरती ओ मन मैं वो भी नहीं हाँ, पंज प्राण भी नहीं हाँ, निर्णय रोग जो अंतःकरण की बिरती ओ है बुद्धि, ओ बुद्धि भी मैं नहीं हाँ। क्योंकि मेरा आत्मा इन्हां सारियां तो परे है। कारण अविद्या ना है और सुख जो कहो, जिहड़ी कारण देही है अविद्या रूप कि जिहड़ी अविद्या वही कारण देही है, जो अज्ञान वही कारण देही है, जो देहां दोहां दा कारण है वो देही की है अविद्या, वो अविद्या भी नहीं है मैं। और सुख जो कहो, जो भी होर सुख जो कहो कहना करा जां कहो कहे जाते हैं ये शरीर दे वो भी मैं नहीं हाँ। वो भाव मेरे सुख नहीं है, वो सुख दुख बुद्धि दे है, मन दे दुख सुख है मेरे नहीं है। मैं भाव सुख दुख विच नहीं हाँ, होर जो सुख कहे वो भी नहीं हाँ मैं। कारण अविद्या कारण दे ही जो अविद्या वो भी मैं नहीं हाँ, भावे ना सारे तो परे हाँ। आश्रम वर्ण नाहे जात कुल धर्म नाहे, मेरे विच कोई आश्रम नहीं, पा मेरा कोई आश्रम नहीं है, वर्ण भी नहीं है, चार आश्रम वो मेरे नहीं है, चार वर्ण मेरे नहीं, ना मेरी कोई जाति है, ना कोई मेरा कुल है, ना मेरा कोई धर्म ही है। जाति के जिहड़े कुल आ, जाति कुल के जिहड़े धर्म आ वो भी नहीं है मेरे विच।
ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਹਾ, ਚਮਿਆਰ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ। ਬੇਦੀ ਬੰਸ, ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ, ਇਹ ਕੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਜਾਤੀ ਕੁੱਲ ਤੇ ਜਾਤੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ, ਨਿਯਮ ਆ, ਅਸੂਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਲਾਹਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ, 4 ਵਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਨ ਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਧਰਮ, ਕੁੱਲ ਦੇ ਧਰਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਨਾਹੀਂ, ਭੋਗਤਾ ਨਾ ਕੋ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭੋਗਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੋ, ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਅਹੰ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੋਗਤਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਭੋਗਤਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਤਾ ਪੁਣੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਵਿਲਾਸ ਨਾਹੀਂ, ਈਸ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਵਿਲਾਸ ਹੈ, ਵਿਲਾਸ ਗਈ ਕੌਤਕ, ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਕੌਤਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਈਸ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ 3 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਨ ਰਚੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਰਚੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਲਾਸ ਹੈ, ਕੌਤਕ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਈਸ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹਾਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵ ਚਿਦਾ ਭਾਸ ਨਾਹੀਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੋ ਕਹਉ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਦਾ ਭਾਸ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚਿਦਾ ਕਹੀਏ ਚੇਤਨ ਦਾ ਜੋ ਆਵਾਸ ਅਕਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਆ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੋ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਹੋਰ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਭਾਸ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੋ ਕਹੋ, ਹੋਰ ਜੀਵ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੇ ਹੈ, ਕਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੇਤਨ ਦਾ ਅਕਸ ਅੰਤःਕਰਨ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਚਿਦਾਭਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਕੋ ਲਖਈਆ ਸਦਾ। हे ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹਿਤਾ ਨਾਮੇ ਨਾੜੀ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਸੁਖੋਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਣੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲਖਈਆ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਖੋਪਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਤੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਬੋਧ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਏਕ ਹੋ। ਤੁਰਿਆ ਭਾਵ ਤੁਰਿਆ ਅਤੀਤ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਿਆ ਕਹੀਏ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਕਹੀਏ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਬੋਧ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਧ ਕਹੀਏ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਯਹ ਤੋ ਜਾਣਿਓ ਆਤਮਾ। ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਯਹ ਕਹੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ, हे ਗੁਰਦੇਵ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ
ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਦੇਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਬੁੱਧ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਬੁੱਧ ਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਗਿਆਨ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਝ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੁੱਧ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਿਆਨ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾ ਕੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਵਿਆਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਬੋਧ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬ ਕਹੀਏ ਆਸਪਦ ਹੈ ਕੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਪਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ਤੱਤਵ ਮਸੀਹ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਤ, ਤਵੰ ਅਤੇ ਆਸਪਦ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਦ ਹੈ। ਤਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਵੰ ਪਦ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਚਕ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਆਸਪਦ। ਆਸਪਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ? ਆਸਪਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੋ ਕਹਿਨੋ ਹੈ ਭੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਪਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਆਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਹਿਣੋ ਹੈ ਭੇਦ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭੇਦ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣੋ ਹੈ ਭੇਦ, ਆ ਜੋ ਭੇਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸਪਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਯਹ ਸਭ ਤਵੰ ਪਦ ਜੀਵ ਕੋ। ਹੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਤਵੰ ਪਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਵੰ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ
ਤੋਹੇ ਸੁਨਾਇਓ ਰੂਪ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਜੋ ਵਾਚ ਅਰਥ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਹੀਏ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹਜੇ। ਭਾਵ ਤਤਪਦ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਛੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਤਤਪਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਤਵੰਗ ਪਦ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਪਦ ਵਾਚਕ ਅਰਥ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਪਦ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਸੁਣ ਅਸਪਦ ਅਰਥ ਕੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੀਜਾ ਪਦ ਅਸਪਦ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਭੂਪ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਦ ਤਤ ਦਾ ਤਵੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਵੰਗ ਪਦ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾ ਵਾਚਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਕਹੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਪਦ ਵਰਣਨ ਅਰਥ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਆਸਪਦ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਦੋਹਰਾ। ਤਤਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਤਤਪਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਤਤਪਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਵੰਗ ਪਦ ਜੀਵ ਵਖਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਤਵੰਗ ਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹ ਤਵੰਗ ਪਦ ਨੂੰ ਜੀਵ ਵਖਾਣ ਕਹੀਏ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਸਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਆਸਪਦ ਤਤਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਪਦ ਤੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ ਆਸਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਆਸਪਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਆਸਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮ। ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਵੀ ਤੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਵੀ। ਵਾਚੇ ਅਰਥ ਲਕਸ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਆਸਪਦ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਅਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਪਦ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਆਸਪਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਅਲਿਪਤ ਕਹੀਏ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਰਲੋਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਆਸਪਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਵਹ ਦੋਹਨ ਮੈਂ ਜਾਨ। ਵਹ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੋਹਨ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਤਤ ਪਦ ਤੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਲਬਾ ਲਬ ਜਾਣ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਦੋਹਰਾ ਵਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਵੱਗ ਹੈ। ਵਹ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵਹ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਤਪਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰਵੱਗ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਵੱਗ ਪੁਣਾ ਦੇ 8 ਧਰਮ ਹੈ। ਸਰਵੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਰਬ ਗੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜੀਵ ਸਦਾ ਅਲਪਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲਪਾਗ ਹੈ। ਅਲਪ ਗਿਆਤਾ ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਗਿਆਤਾ ਤੋਛ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਪਾਗ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਲਪਾਗ ਅਗਿਆਨੀ। ਅਲਪ ਗੈ ਗੈ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ। ਅਲਪ ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਿਆਤਾ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਅਲਪ ਅਗਿਆਨੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਪ ਅਗਿਆਨੀ ਆ ਤੋਸ਼ ਅਗਿਆਨੀ ਆ। ਸਮ ਕਹੀਏ ਜੋ ਦੋਹਨ ਕੋ ਸਮ ਜੇਕਰ
ਦੋਹਨ ਕੋ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਰਾਬਰ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਮਨ ਹੀ ਆਗੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ। ਤੇ ਤਉ ਨਾ ਮਾਨ ਹੀ ਆਗੇ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਨਕਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਵਿਖੇਪੀ ਵੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਪ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਲਪੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਛਾਏ ਹੋਏ, ਉੱਧਰ 8 ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਧਰਮ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਨ ਹੀ ਆਗਿਆ ਗਿਆਨੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਤਪਦ ਮਾਨੋ ਸਿੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਤਪਦ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ। ਤਵੰਗ ਪਦ ਬੂੰਦ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਵੰਗ ਪਦ ਹੈ ਭਾਵ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੂੰਦ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾ ਲਓ। ਜੀਵ ਕੀ ਆ, ਬੂੰਦ ਆ, ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਆਸਪਦ ਪਾਣੀ ਦੋਹਨ ਮੈਂ, ਆਸਪਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਬੂੰਦ ਆ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਮਾਨ ਆ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ। ਤਾਹੇ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀਵ ਵੀ ਬੂੰਦ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਬੂੰਦ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੇਦ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਹੇ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਹੇ ਕਹੀਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਆਸਪਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤਤਪਦ ਜੈਸੇ ਭੂਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਤਪਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤਵੰਗ ਪਦ ਮਾਨੋ ਕਿਰਸਾਨ, ਤੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਆਸਪਦ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਕਹੋ, ਆਸਪਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਪਦ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਕਹੋ, ਆਸਪਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਐਸੇ ਜਾਨੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਐਸੇ ਕਹੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਗਿਆਨ। ਜਾਣੋ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ। ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਆਸਪਦ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤਤਪਦ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਾ। ਤੇ ਤਵੰਗ ਪਦ ਕੀ ਆ, ਕਿਰਸਾਨ। ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿ ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਆਸਪਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਸਪਦ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਸਪਦ ਮਨੁੱਖ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਆਸਪਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਪੁਣਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਉਧਰ ਕਿਰਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੂਣਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੈ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਇੱਕ, ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ, DSP ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਧਿੰਗਾਣਾ। ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਸਪਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਵਦੱਤ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵਦੱਤ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ, ਦੇਵਦੱਤ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਦੇਵਦੱਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਮਿਲਿਓ ਵਿਭੋ ਯੁਤ ਮਿਤ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਭੋ ਕਹੀਏ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ, ਯੁਤ ਕਹੀਏ ਸਹਿਤ, ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵਦੱਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਓ ਵਿਪਤ ਯੁੱਧ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਦੱਤ ਆ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕਹੀਏ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਸੇ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਭਾਵ ਧਨ ਵਿਭੂਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਸੇ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੈਸੇ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਵਦੱਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦੇਵਦੱਤ ਬੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸਹਿਤ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਵਦੱਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵਦੱਤ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਵਾਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਿਭੋ ਤਜ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹਨੂੰ ਤਜ ਕਹੀਏ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਅਬ ਕੀ ਤਜੈ ਵਿਪਤ, ਅਤੇ ਅਬ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ, ਵਿਪਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਪਤਾ ਕੰਗਾਲਪੁਣਾ ਤਜੇ ਕਹੀਏ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜੋ ਦੇਹ ਪਰ, ਜੋ ਕਹੀਏ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰ, ਦੇਹੀ ਉੱਪਰ, ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਕਹੀਏ, ਕਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਹੀ ਹੈ ਸਤ, ਤਾਂ ਵਹੀ ਕਹੀਏ ਉਹੀ ਦੇਵਦੱਤ ਪੁਰਖ ਸਤ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਵਦਾਤੀ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਵਦਾਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਗਾਲੀ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵਦਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲੋ ਵਿਭੂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਇੱਕ ਅਲਪਾਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਰਬੱਗ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲਪੱਗ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੀਵ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਭਾਵ ਵੇਖੋ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਲਪਤ ਆ, ਜੀਵ ਵੀ ਕਲਪਤ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਲਪਤ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਲਪਤ ਦਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨੇ ਕਰਕੇ
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਲਪਤ, ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਲਪਤ। ਉਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਵੀ ਕਲਪਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਪਤ ਵੇਖੋ, ਕਲਪਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਥਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਲਪਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੌਲਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸਤੋ ਗੁਣ ਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਬਿੰਬ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ? ਬ੍ਰਹਮ। ਮਾਇਆ ਹੈ ਰਜੋ ਸਤੋ ਰਚੋ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਏ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਚੇਤਨ ਦਾ, ਤੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਸਭ ਕਲਪਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪਤ ਹੈ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲਪਿਤ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਅਵਿਦਿਆ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਿੰਬ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਬ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਆਂ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀ। ਕਰਨਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਗੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਿਭੋ ਤਜ ਅਬ ਕੀ ਤਜੈ ਵਿਪਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜੋ ਦੇਹ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਹੀ ਹੈ ਸਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।